Hello guys, welcome to our course CSI 411 compiler. So today will be the first lecture, lecture 1, Introduction to Compiler for this course. So you already know me, I am Adnan Firdaus Ashrafi, Senior Lecturer Department of CSE. So without further ado, let's start. So আজকে আমরা একদম কমপ্লিটলি ইন্ট্রোডাক্টরি স্লাইড দেখতেছি ফর দ্য কোর্স কম্পাইলার সো আজকে আমরা প্রথমে শুরু করব হচ্ছে কোর্স ডিটেইলস দিয়ে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে এবং ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পাইলার্স দু একটা এক্সাম্পল অ্যান্ড লেটস সি হাউ ইট লুকস অলরাইট. So you already know about the course details, right? So this is CSI 411. The course title is compiler. You already know that. This is generally offered in level 4 term 1, but some of you, especially CSES 66F, you are currently in level 4 term 3, but yet you are offered this course as an advanced course, okay? So I think it will not be a problem. কম্পাইলার কোর্সটার অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রিরিকুইজিট নাই, বাট এই কোর্সটার সাথে আমাদের প্রিভিয়াস একটা কোর্স থিওরি অফ কম্পিউটিং এটার অনেক মিল আছে, ওকে? সো if you have already done theory of computing, it will definitely help you, okay? Alright, I suppose every one of you have already done TOC CSI 315, right? Okay. So the offered batches are 65A, 65B, and 66F. You already know that. Okay. So about the marks distribution, marks distribution ব্যাপারটা একটু বলে নেই. You already know যে আমাদের যত কোর্স আছে সবখানে এখন অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে 10%. Class tests are 30%. There are no assignments anymore. Midterm is 30%, final is 30%, and the total is 100%, right? Okay. আমাদের এই কোর্সটায় শুধুমাত্র আমাদের এই কোর্সটায় there will be a very slightly different rule, okay? The first thing is অ্যাটেন্ডেন্সের যে 10%, এই অ্যাটেন্ডেন্সের 10% সবাই পাবে, whether he or she attends the class or not, okay? So অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে আসলে আমার কোনো কাজ নাই, okay? Second thing is the class test. আমরা চেষ্টা করব 4টা ক্লাস টেস্ট নেওয়ার, ইফ ইউ আর উইলিং, এবং এই 4টা ক্লাস টেস্ট থেকে আমরা বেস্ট 3কে কাউন্ট করার চেষ্টা করব, রাইট? ওকে. অ্যান্ড আমাদের মিড টার্ম এবং ফাইনাল টার্ম আমরা এখনও জানি না যে আমাদের সকল এক্সাম কি অনলাইনে হবে কিনা. So let's hope for the best. If we have online exams, in that case we will prefer a platform called classmarker.com, okay? So we will explain or we will talk about this in some later classes. Don't worry about it. Okay. So now let's get into compilers, okay? So কম্পাইলার বোঝার আগে আমাদের একটা ফর্মাল ডেফিনেশন পড়তে হয়, ওকে? সো ফর্মাল ডেফিনেশন আমরা একটু দেখি, দেন উই উইল এক্সপ্লেইন হোয়াট ইজ আ কম্পাইলার. সো দ্য ডেফিনেশন অফ এ কম্পাইলার ইজ programming languages are notations for describing computations to people and to machines. So the world as we know it depends on programming languages because all the software running on all the computers was written in some programming language. We already know that, right? But before a program can be run, it first must be translated into a form in which it can be executed by a computer. The software systems that do this translation are called compilers. So খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে আমরা অলরেডি একটা ফ্যাক্ট জানি, সেটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার বাইনারি নাম্বার ছাড়া কিন্তু কোনো কিছু বোঝে না, রাইট? সো তার মানে সে একটা সুইচ অন করতে পারে, একটা সুইচকে অফ করতে পারে, রাইট? নাথিং মোর দেন দ্যাট. বাট আমরা যেই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একটা কম্পিউটারকে যে ইনস্ট্রাকশনগুলো দিচ্ছি সেগুলো কিন্তু খালি 0 অথবা 1-এ দিচ্ছি না, রাইট? সো উই নিড সামথিং দ্যাট ট্রান্সলেটস হিউম্যান রিটেন প্রোগ্রামিং কোড ইনটু মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল ল্যাঙ্গুয়েজ, ওকে? সো এই যেই প্রোগ্রাম অথবা এই যেই সফটওয়্যার অথবা এই যে সিস্টেম হিউম্যান রিডেবল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে মেশিন আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কোডে কনভার্ট করে, সেই সিস্টেমটাকেই আমরা বলি
a compiler. Okay, all right. We will talk about examples and you will see. All right. So before going into compiler or compiling languages, আমাদের প্রথম যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে সাধারণত দুইটা ভাগে ভাগ করি. So the two parts are one is compiled languages and one is interpreted languages. Okay? So question আসতেই পারে যে compiled language আমরা কাকে বলি, interpreted language আমরা কাকে বলি. So interpreted languages are those which do not need to be compiled. They can run directly in an environment. Okay? যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা অনেকে হয়তোবা হচ্ছে ইয়ার সাথে পরিচিত, HTML এর সাথে পরিচিত, মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ, ওকে, অথবা পিএইচপির সাথে পরিচিত. মজার বিষয়, আপনারা কেউ খেয়াল করে দেখছেন কিনা, একটা সি প্রোগ্রাম আমরা যখন লিখি সেটাকে কিন্তু আমি ধরেন কোড ব্লকসে লিখলাম, সেটাকে আমার ফার্স্টে বিল্ড করা লাগে অ্যান্ড তারপরে তাকে রান করা যায়, রাইট? বাট একটু চিন্তা করে দেখেন, আপনারা কেউ যদি HTML অথবা পিএইচপি ইউজ করে থাকেন, মজার বিষয় HTML অথবা পিএইচপি কিন্তু প্রথমে বিল্ড করার কিছু নাই, ইট জাস্ট রানস, রাইট? ইট রানস ডিরেক্টলি, ওকে, ইন অ্যান এনভায়রনমেন্ট. সো কম্পাইল ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কম্পাইল ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট needs to be built and then executed, and interpreted languages can be executed directly. Okay, so this is a overall diagram of the process of execution in compiled languages and interpreted languages. So একটু যদি খেয়াল করে দেখি, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং সিস্টেমে অথবা একটা কম্পাইলড ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যে সোর্স প্রোগ্রামটা লিখি, মানে হচ্ছে আমরা যেই ধরেন সি কোডটা লিখলাম অথবা জাভা কোডটা লিখলাম, সেই কোডটা প্রথমে চলে যাচ্ছে একটা প্রি প্রসেসর বলে একটা মডিউলে. সো প্রি প্রসেসর যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে আমার সোর্স প্রোগ্রামের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডেবল যতটুকু পার্ট আছে খালি ততটুকুকে মডিফাই করে, বাদ বাকিটুকুকে বাদ দিয়ে দেয়. কোন জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে দেয়? ফর এক্সাম্পল, আই হ্যাভ আ কমেন্ট লাইন. মজার বিষয়, আমি যখন একটা প্রোগ্রামকে এক্সিকিউট করি সেখানে কি কমেন্ট লাইনের কোনো কাজ আছে? ইন্টারেস্টিংলি সেখানে কিন্তু কমেন্ট লাইনের কোনো এক্সিকিউশন নাই, রাইট? সো দ্যাট মিনস আমার প্রিপ্রসেসর যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে সোর্স প্রোগ্রাম থেকে কমেন্টস অথবা ইররিলেভেন্ট যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দেয়, ওকে, and it modifies the source program. Then my compiler comes in. The compiler turns that human understandable programming language into machine readable code, okay, or in other terms we call this as target assembly program. Okay, all right, and next there is something called an assembler. সো অ্যাসেম্বলারের কাজ হচ্ছে এটাকে মেশিন রিডেবল কোড অথবা খুব সোজা ভাষায় 0 অথবা 1-এ ট্রান্সফর্ম করা, ওকে. অ্যান্ড ফাইনালি there is something called a linker or loader which locates library files and links library files to provide a complete target machine code that can be run in an actual machine. Alright, সো আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রি প্রসেসর দেখার খুব একটা দরকার নাই, আমাদের অ্যাসেম্বলারও দেখার দরকার নাই, আমাদের লিঙ্কার লোডও দেখার দরকার নাই. আমাদের এই কোর্সের স্কোপ হচ্ছে শুধুমাত্র আমার মাঝখানে যেই সিস্টেমটা, which is the compiler. Okay, so we will take a source program, we will transform that source program to target assembly program, okay, with the help of a compiler. So this is one flow chart of compiled language, okay, and in the second figure you will see the flow chart of an interpreter. Interpreterটা খুব সোজা এবং very interesting. Interpreter takes some program and takes some input and then directly executes that into an output, okay. So it does not need to be compiled, it does not need to be assembled, it does not need to be linked or loaded, okay. So তার মানে হচ্ছে আমি ইন্টারপ্রেটার যেই এনভায়রনমেন্টে চালাই, দ্যাট ইজ সেলফ সাফিসিয়েন্ট টু এক্সিকিউট দ্য ডিরেক্ট কোড দ্যাট ইজ রিটেন বাই আ প্রোগ্রামার, ওকে. So this is the difference between a compiled language and interpreted language, okay. So আমরা এখন দেখব যে আমরা আমাদের রেগুলার জীবনে যে ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ করি
তার মধ্যে কোনটা কম্পাইলড অথবা কোনটা ইন্টারপ্রেটেড। সো দিজ আর জাস্ট সাম এক্সাম্পলস অফ কম্পাইলড ল্যাঙ্গুয়েজেস ভার্সেস ইন্টারপ্রেটেড ল্যাঙ্গুয়েজেস। ওকে, সো আমরা সবাই হচ্ছে সি সি প্লাস প্লাস জাভা এগুলো করে আসছি, মজার বিষয় দিজ আর অল কম্পাইলড ল্যাঙ্গুয়েজেস। কেন আমরা এটাকে কম্পাইলড ল্যাঙ্গুয়েজেস বলতেছি? বিকজ ইন অর্ডার টু রান দেম we have to first build them to turn them into assembly codes and then execute them. Okay, whereas interpreted languages does not need to be built first. They can be directly run into an environment. So বারবার একটা জিনিস বলতেছি, সেটা হচ্ছে they need to be run into a specific environment. So for example, আপনারা যদি কেউ জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করে থাকেন, a javascript can be used only in web browsers, right? PHP can be used only in a server, right? Without a server, PHP code cannot run. That server is the environment of PHP. MATLAB code can only run in a MATLAB environment, okay? Python codes can only run in a specific shell or in a specific Python server, okay? And so on. So interpreted languages জন্য আমাদের specific environment দরকার হয়, whereas compiled languages জন্য we need specific assemblers, specific compilers, and so on. Okay. All right. So let's move on. So now we are in the important stuff. So আমরা এখন দেখবো যে একটা typical compiler-এর structure কিরকম. Okay. সো একটা টিপিক্যাল কম্পাইলারকে আমরা সাধারণত ছটা অথবা সাতটা ফেজে ভাগ করি। ওকে, সো দিস ইজ নট এক্স্যাক্টলি fixed. Okay, so there can be some compilers which have 6 phases, there can be some compilers which have 7 phases, and so on. Okay, so let's take a look and we will understand. So the first phase of a compiler is called a lexical analyzer. All right, okay. So the second phase is a syntax analyzer, the third phase is a semantics analyzer, the fourth phase is intermediate code generator, the fifth phase is a machine independent code optimizer, the sixth one is code generator, and the seventh one is machine dependent code optimizer. Okay, নামগুলো শুনে আমাদের কাছে বেশ কঠিন মনে হতে পারে, don't worry about it, we will explain them all. Okay, and আমাদের এই পুরো প্রসেসে হেল্প করার জন্য দুইটা আলাদা আলাদা মডিউল আছে আর দুটো আলাদা ফেজ আছে। দিস আর কল্ড সিম্বল টেবল অ্যান্ড এরর হ্যান্ডলার। ওকে, আচ্ছা, সো নাও লেটস এক্সপ্লেইন হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যাকচুয়ালি ইনসাইড আ কম্পাইলার। সো আমরা যে প্রোগ্রামটা লিখতেছি, আমরা যেই সোর্স কোডটা লিখতেছি, ধরেন একটা সি কোড লিখলাম, সেই কোডটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। ইটস আ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ডেফিনেশন হচ্ছে any programming languages that can be understood by humans. Okay, so আমরা দেখেই তার স্ট্রাকচার দেখে, তার সিনট্যাক্স দেখে, তার গ্রামার দেখে যদি ডিরেক্টলি বলতে পারি যে এটা কী করে, সো দ্যাটস আ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, ফর এক্সাম্পল সি কোড, সি প্লাস প্লাস কোড, জাভা কোড, পাইথন কোড, পিএইচপি কোড, অল আর হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, কোয়েশ্চেন আসতে পারে লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোনগুলা? আমরা ইয়া করছি না, মাইক্রোপ্রসেসরে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ করছি না। সো মজার বিষয়, অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে ডিরেক্টলি দেখেই বুঝে ফেলা যায় যে হোয়াটস হ্যাপেনিং। মজার বিষয় তা কিন্তু না, রাইট? সো ইট ডিপেন্ডস অন স্পেসিফিক কোডস, ইট ডিপেন্ডস অন স্পেসিফিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কোড, রাইট? So assembly language is not a high level language, it's kind of a low level language. Okay, all right, so let's move on. আমরা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রথম যে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট is passed to the first phase of a compiler which is called a lexical analyzer. Okay, so lexical analyzer নামটা একটু কঠিন মনে হতে পারে। lexical analyzer কাজ খুব সোজা। সেটা হচ্ছে lexical analyzer আমার যেই সোর্স কোডটা আছে সেই সোর্স কোডের স্পেলিং চেক করে। ওকে, lexical means spelling. সো আমি যেই প্রোগ্রামিং কোডটা লিখলাম তার প্রত্যেকটা যেই ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডগুলোকে ভাগ করে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার, এবং আরেকটা জিনিস চেক করে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের বানান ঠিক আছে কিনা। দ্যাটস সিম্পল, অলরাইট? ওকে, সো দিস লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার টেক্স ইন দ্য হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ, transforms the whole source code into স্ট্রিম অফ টোকেনস অর টোকেন স্ট্রিমস, মানে হচ্ছে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা ওয়ার্ডে সে ভাগ করে
এবং ওয়ার্ডগুলো ভ্যালিড কিনা সেটা চেক করে। দ্য কোয়েশ্চেন ইজ সে কোথা থেকে চেক করবে যে আমার ওয়ার্ডগুলো ভ্যালিড কিনা? এই ওয়ার্ডগুলো ভ্যালিড কিনা এটা চেক করার জন্য তার একটা হেল্প লাগে সিম্বল টেবিলের। ওকে, সিম্বল টেবিলের মধ্যে আমার পুরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটার যত সিনট্যাক্স আছে, যত ভ্যালিড টার্মস আছে, সেই টার্মসগুলো সেভড অবস্থায় থাকে আমার সিম্বল টেবিলের মধ্যে। ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি তখন সি প্রোগ্রামে, তখন আমরা একটা কিওয়ার্ড লিখি আইএনটি, রাইট? সো তার মানে হচ্ছে এই আইএনটি যে এটা যে একটা ইন্টিজারকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এবং আইএনটি কত বাইট জায়গাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে, সেই ইনফরমেশনটা কোথায় আছে? আমার সিম্বল টেবিলের মধ্যে আছে। দ্যাট সিম্পল, অলরাইট? ওকে, সো লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার সিম্বল টেবিলের কাছ থেকে হেল্প নিয়ে চেক করে যে আমার ওয়ার্ডের স্পেলিং ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক না থাকে দেন ইট পাসেস দ্যাট ওয়ার্ড টু মাই এরর হ্যান্ডলার। ওকে, আমার এরর হ্যান্ডলার তখন কি করে? আমাকে সেই স্পেসিফিক সে একটা এরর মেসেজ দেয়। দ্যাট সিম্পল। ওকে, অলরাইট। সো লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার আমাকে ফাইনালি আউটপুট দিচ্ছে একটা টোকেন স্ট্রিম। ওকে, সো সে আমাকে দিচ্ছে কিছু স্পেসিফিক ওয়ার্ডস, ভ্যালিড ওয়ার্ডস। So these valid words is then passed to my next phase of compiler, which is called a syntax analyzer. Okay, so syntax এর সহজ মানে হচ্ছে grammar. Okay, so syntax analyzer checks if the grammar of the language or of the statements is correct or not. Grammar বলতে আমরা কি বুঝি? যে আমার যেই ওয়ার্ডের পর যেই ওয়ার্ড থাকা দরকার সেটা কারেক্টলি আছে কিনা। ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা সি প্রোগ্রাম লেখার চেষ্টা করছি, সাপোজ সেখানে একটা সিম্পল স্টেটমেন্ট আছে ইন্টিজার এ ইকুয়ালস টু 10 সাপোজ, রাইট? সো এই সেন্টেন্সটা মিনিংফুল হইতে হইলে আমার প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু স্পেসিফিক অর্ডারে থাকতে হবে, রাইট? একদম প্রথমে আমার কিওয়ার্ডটা থাকতে হবে আইএনটি, অ্যান্ড তারপরে আমার ভেরিয়েবলের নামটা থাকতে হবে এ, তারপরে একটা ইকুয়ালস টু সাইন থাকতে হবে, তারপরে একটা ভ্যালু থাকতে হবে 10, তারপরে একটা সেমিকোলন থাকতে হবে। একটু চিন্তা করে দেখেন, আমি যদি জিনিসগুলোকে উল্টায় পাল্টায় ফেলি, ফর এক্সাম্পল এ ইন্ট ইকুয়ালস টু 10 সেমিকোলন, দিস ডাজ নট মেক এনি সেন্স, রাইট? সো সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার কাজ হচ্ছে খুব সিম্পলি দেখা যে আমার টোকেন স্ট্রিম যে আলাদা আলাদা ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলা সঠিকভাবে অথবা কারেক্ট অর্ডারে আছে কিনা, অলরাইট? সো যদি না থাকে তাহলে সে আমাকে একটা এরর হ্যান্ডলারে চলে যাবে, আর গ্রামারটা ঠিক আছে কিনা সেটা সে কোত্থেকে দেখবে? সিম্বল টেবিলের মধ্যে থেকে দেখবে। দ্যাট সিম্পল, রাইট? ওকে, সো সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার আমাকে আউটপুট দেয় একটা সিনট্যাক্স ট্রি। সিনট্যাক্স ট্রি বলতে আমরা হচ্ছে অর্ডার্ড একটা ট্রি বোঝাচ্ছি যেখানে কোন ওয়ার্ডের পর কোন ওয়ার্ড আছে সেইটা ডিপিক্টেড। ওকে, সো একটা ট্রিতে যেরকম হচ্ছে প্যারেন্টস এবং চাইল্ডস থাকে, তেমনি আমাকে সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার কিওয়ার্ড কোন কিওয়ার্ডের পর কোন কিওয়ার্ড আছে সেটা প্যারেন্ট এবং চাইল্ড আকারে সে আমাকে পাঠাবে, একটা সিনট্যাক্স ট্রি আকারে পাঠাবে, অলরাইট? ওকে, so this syntax tree is then given as input to a semantics analyzer. Okay, সবার এখন কোয়েশ্চেন আসতেই পারে যে আরও একটা কঠিন ওয়ার্ড আমরা দেখতেছি, সেটা হচ্ছে সেম্যান্টিক্স। সেম্যান্টিক্সের অর্থ কি? একটা মজার বিষয় হচ্ছে সেম্যান্টিক্সের অর্থ হচ্ছে অর্থ, ওকে, অথবা সেম্যান্টিক্সের মানে হচ্ছে মানে। সো দ্যাট মিনস সেম্যান্টিক্সের মানে হচ্ছে মিনিং। ওকে, সো সেম্যান্টিক্স অ্যানালাইজারের কাজ হচ্ছে আমার যেই সিনট্যাক্সটা আছে অথবা আমি যেই সেন্টেন্সটা পেলাম সেই সেন্টেন্সটার মিনিং কি সেটা খুঁজে বের করে সেম্যান্টিক্স অ্যানালাইজার। খুব সোজা ভাষায় আমার যেই স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউশনটা আমি করতে দিচ্ছি সেটা অ্যাকচুয়ালি কি করবে সেই জিনিসটা ফাইন্ড আউট করে সেম্যান্টিক্স অ্যানালাইজার। ওকে, again, to find out the meaning it has to take help from the symbol table, and if it can't find out the meaning then it goes to the error handler. Okay, that's simple. Okay, so for example একটা এক্সাম্পল যদি বলি সেটা হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আমি যদি লিখি ইন্টিজার a equals to 10, if this is a valid statement আমার সেম্যান্টিক্স অ্যানালাইজার এটার একটা ট্রুথ ভ্যালু বের করে যে দিস ইজ কারেক্ট অর দিস ক্যান বি ডান, অ্যান্ড সে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এর মধ্যে একটা ভ্যালু সেট করে 10, ভ্যালুটা সেট করবে। ওকে, অলরাইট, সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ সেম্যান্টিক্স অ্যানালাইজার, ইট ফাইন্ডস আউট দ্য
মিনিং অফ দ্য স্টেটমেন্ট। ওকে, সো সেমেন্টিক্স অ্যানালাইজার মিনিংটা বের করার পর আমাকে আউটপুট দেয় একটা সেম্যান্টিক্যালি মডিফাইড সিনট্যাক্স ট্রি। আগেরটা যেরকম আউটপুট দিয়েছিল ওরকমই একটা সিনট্যাক্স ট্রি, বাট দিস ইজ সেম্যান্টিক্যালি মডিফাইড, মানে হচ্ছে তার সাথে এক্সট্রা একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে তার মিনিংটা আছে। ওকে, অলরাইট। So this semantically modified syntax tree is then given input into an intermediate code generator. Okay, আচ্ছা, সো ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটরের কাজ হচ্ছে, আমরা একটু চিন্তা করে দেখেন, আমরা ফর এক্সাম্পল আমরা যখন অ্যাসেম্বলি কোড করছিলাম, একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা সেখানে একটা স্টেটমেন্ট যখন লিখতাম সেখানে সর্বোচ্চ কয়টা ভেরিয়েবলকে অথবা কয়টা রেজিস্টারকে আমরা একসাথে অ্যাড্রেস করতে পারতাম। একটু চিন্তা করে দেখেন, ধরেন আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে একটা কমান্ড দিছি, যেমন মুভ আর এক্স, সরি, মুভ এক্স কমা বি এক্স সাপোজ, রাইট। একটু চিন্তা করে দেখেন, এখানে একটা কিওয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে মুভ, এবং এখানে দুইটা অ্যাড্রেস আছে, একটা হচ্ছে এ এক্স আর একটা হচ্ছে বি এক্স। সো এটার কারণ হচ্ছে আমরা যখন মাইক্রো প্রসেসরে একটা কম্পিউটার একটা এক্সিকিউশন করি, it actually can't handle too many variables or too many addresses, right? It can only handle 2 registers at a time. So তার মানে হচ্ছে আমি ফর এক্সাম্পল যদি a প্লাস বি প্লাস সি করতে যাই, একটা কম্পিউটার এই জিনিসটাকে কিন্তু একবারে করতে পারে না, তিনটে নাম্বারকে সে একবারে যোগ করতে পারে না। হোয়াট উইল ইট ডু? ইট উইল ফার্স্ট অ্যাড এ প্লাস বি অ্যান্ড দেন যে রেজাল্টটা আসবে তার সাথে যোগ করবে সিকে। ওকে, সো দ্যাট মিনস যে আমি যখনই কোনো কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন পাচ্ছি, এই কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশনকে আমার কম্পিউটারের বোঝার জন্য সিম্পলিফাইড করে নিতে হয়। ওকে, সো এই সিম্পলিফাইড করার জন্যই আমাদের ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটর। ওকে, সো ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটর যেটা করে সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স একটা স্টেটমেন্টকে সে সর্বোচ্চ 3 অ্যাড্রেসের একটা স্টেটমেন্টে কনভার্ট করে, বিকজ আ মাইক্রোপ্রসেসর ক্যান হ্যান্ডেল হাইয়েস্ট 3 অ্যাড্রেসেস অ্যাট এ টাইম। ওকে, অলরাইট, কীভাবে 3 অ্যাড্রেস হ্যান্ডেল করে সেটা আমরা ডিটেইলস যখন পড়বো তখন দেখব, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। অলরাইট, সো ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটর গিভস মি অ্যান ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন, অথবা এটার আরেকটা নাম আছে কল্ড 3 অ্যাড্রেস কোড। অলরাইট, okay, so this intermediate representation is then given input to a machine independent code optimizer. So machine independent code optimizer এর কাজ খুব সিম্পল, সেটা হচ্ছে সে আমার যে কোডটা আছে সেই কোডটাকে অপটিমাইজ করার চেষ্টা করে। অপটিমাইজ বলতে আমরা বুঝাই জিনিসটা হচ্ছে কোডটাকে যদি পারে সে কনসাইজ করার চেষ্টা করে, ছোট করার চেষ্টা করে, ইফেক্টিভ করার চেষ্টা করে। অলরাইট, কীভাবে ইফেক্টিভ করে সেটা আমরা ডিটেলসে আস্তে আস্তে পড়বো যখন আমরা এই ফেজে আসবো তখন। ওকে, অলরাইট, ফাইনালি মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজার থেকে আমরা পাচ্ছি একটা অপটিমাইজড ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন, এবং এই অপটিমাইজড ইন্টারমিডিয়েট রিপ্রেজেন্টেশন ইজ দেন ফেড ইনটু কোড জেনারেটর। এই কোড জেনারেটরের কাজ খুব সিম্পল, সে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এখন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে জিনিসটাকে কনভার্ট করে, অথবা মেশিন কোডে জিনিসটাকে কনভার্ট করে। কোয়েশ্চেন ইজ, মেশিন কোড কাকে বলি আমরা? মেশিন কোড ইজ বেসিক্যালি স্ট্রিমস অফ জিরোস অ্যান্ড ওয়ান্স। এই পর্যায়ে এসে এটা আর হিউম্যান রিডেবল না, হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডেবল না, এইটা শুধুমাত্র একটা কম্পিউটারই বুঝতে পারে, which is actually a stream of zeros and ones. Okay, alright, so these zeros and ones then can be fed into a machine dependent code optimizer which optimizes the code depending on the architecture of the machine. For example, আমি যদি এটা মোবাইলে কম্পাইল করি সে এক ধরনের অপটিমাইজেশন করতে পারে, আমি যদি ডেস্কটপে কম্পাইল করি সে এক ধরনের অপটিমাইজেশন করতে পারে, আমি যদি উইন্ডোজ পিসিতে কম্পাইল করি সে এক ধরনের অপটিমাইজ করতে পারে, অ্যান্ড সো অন। ওকে, সো দেয়ার আর 2 টাইপস অফ কোড অপটিমাইজার, একটা হচ্ছে মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর একটা হচ্ছে মেশিন ডিপেন্ডেন্ট। মেশিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলতে আমরা বুঝাই যেখানে আমার মেশিনের ওপর ডিপেন্ড করতে হয় না, মেশিনের আর্কিটেকচার ডাজন্ট ম্যাটার ইন দেয়ার। আর মেশিন ডিপেন্ডেন্ট বলতে হচ্ছে যেই অপটিমাইজেশনে মেশিনের স্ট্রাকচার ম্যাটার্স, যে কোন ধরনের পিসি, কোন ধরনের সিপিইউ আমি ইউজ করতেছি তার উপর ডিপেন্ড করে আমি যখন অপটিমাইজেশন করি সেটাকে আমরা বলি মেশিন ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজার। ওকে, অ্যান্ড ফাইনালি মেশিন ডিপেন্ডেন্ট কোড অপটিমাইজার থেকে আমরা পাই টার্গেট মেশিন কোড। ওকে, বেসিক্যালি জিরোস অ্যান্ড ওয়ান্স। ওকে, যেটা একটা কম্পিউটার ডিরেক্টলি এক্সিকিউট করতে পারে।
রাইট? ওকে, সো বাই ডেফিনেশন আমরা প্রথম যে তিনটা ফেজ দেখলাম, লেক্সিক্যাল, সিনট্যাক্স এবং সেমান্টিক্স, এই তিনটাকে আমরা একসাথে বলি ফ্রন্ট এন্ড, এবং বাদ বাকি যে চারটা আছে এই চারটাকে আমরা একসাথে বলি ব্যাক এন্ড। ওকে, সো ইন মেনি কম্পাইলার্স ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড এরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্যাকড অবস্থায় থাকে। সো তার মানে হচ্ছে পুরা ফ্রন্ট এন্ড একটা মডিউলের মধ্যে থাকে, পুরা ব্যাক এন্ড একটা মডিউলের মধ্যে থাকতে পারে, অথবা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ফেজ হিসেবে থাকতে পারে। ওকে, so this is the typical structure of a compiler, or these are the 7 phases of a compiler. So আমাদের পুরো কোর্সে আমরা মাত্র এই 7টা ফেজ পড়ব। ওকে, and that's all about our course. Alright, so আমার কাছে মনে হয় যে this is getting a bit complex to you, so we will now see an example of compilers, যে একটা কম্পাইলার অ্যাকচুয়ালি আমার প্রোগ্রামে অথবা সোর্স কোডকে অ্যাকচুয়ালি কী করে, কীভাবে ট্রান্সফর্ম করে। Alright, so let's start. So in the first phase, the lexical analyzer. So suppose আমরা একটা খুব সিম্পল লাইন অফ কোডকে আমরা ট্রান্সফর্ম করতে যাচ্ছি, which is this one, x equals to a plus b multiplied by c semicolon. Okay, so suppose this is the programming language code that I want to pass through a compiler. Okay, সো কম্পাইলার যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে এই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কোডটাকে সে ইনপুট হিসেবে নিবে এবং অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আমাকে আউটপুট দিবে, রাইট? ওকে, সো লেটস স্টার্ট লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। ওকে, সো লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজারের কাজ যদি কেউ মনে থাকে কারো, সেটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজারের কাজ খুব সিম্পল। সে আমার স্টেটমেন্টের মধ্যে প্রত্যেকটা যে ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডের স্পেলিং ঠিক আছে কিনা সে সেটাকে চেক করে, রাইট? ওকে, সো রিমেম্বার এই স্পেলিং চেক করার জন্য আমার দরকার যেটা সেটা হচ্ছে একটা সিম্বল টেবিল, রাইট? সো সাপোজ আমার সিম্বল টেবিলের মধ্যে আমরা আমাদের স্পেলিংগুলোকে রাখছি। আমার ভ্যালিড স্পেলিং হচ্ছে এ, বি অ্যান্ড সি, অ্যান্ড অল অফ দেম আর আইডেন্টিফায়ার্স অর ভেরিয়েবলস। আমরা ভেরিয়েবলসকে সিম্বল টেবিলে সাধারণত হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার্স বলি। ওকে, আচ্ছা, সো সে এখন চেক করার চেষ্টা করতেছে যে আমার যতগুলা ওয়ার্ড আছে এখানে তারা কি সবাই ভ্যালিড কিনা। ওকে, সো সে চেক করবে যে আমার এই এক্স যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটা কি ভ্যালিড কিনা, এ যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটা কি ভ্যালিড কিনা, বি যে ভেরিয়েবলটা আছে সেটা ভ্যালিড কিনা, আবার হচ্ছে ইকুয়ালস টু যে সাইনটা আছে এটা ভ্যালিড কিনা, প্লাস যে সাইনটা আছে এটা ভ্যালিড কিনা, অ্যান্ড সো অন। ওকে, অলরাইট, সো এবং একটা মজার কাজ করবে সেটা হচ্ছে আমার যে পুরা স্টেটমেন্টটা ছিল সেই পুরা স্টেটমেন্টটাকে সে ছোট ছোট টোকেনে ভাগ করছে, রাইট? সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমার এই স্টেটমেন্ট হচ্ছে এক্স ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি মাল্টিপ্লাইড বাই সি সেমিকলন। এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে কতগুলো টোকেন অ্যাকচুয়ালি জেনারেট হয়েছে এই স্টেটমেন্টটা থেকে। সো এক্স এর জন্য একটা টোকেন, ইকুয়ালস টুর জন্য একটা টোকেন, এর জন্য একটা টোকেন, প্লাসের জন্য একটা টোকেন, বি এর জন্য একটা টোকেন, মাল্টিপ্লাইটের জন্য একটা টোকেন, সি এর জন্য একটা টোকেন, অ্যান্ড ফাইনালি সেমিকলনের জন্য একটা টোকেন। সো this one sentence has generated 1 2 3 4 5 6 7 8 tokens. Okay, সো তার মানে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার একটা স্টেটমেন্টকে ইনপুট নেবে, সেই স্টেটমেন্টটাকে ইনপুট নেওয়ার পর সে ততগুলা টোকেন তৈরি করবে এবং প্রত্যেকটা টোকেনকে সে চেক করবে আর দে ভ্যালিড অর নট, রাইট? মানে আর দে ভ্যালিড সিম্বলস, আর দে ভ্যালিড ওয়ার্ডস অর নট। ওকে, অলরাইট, সো নেক্সট পার্ট ইজ মাই সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার। রিমেম্বার আমার সিনট্যাক্স অ্যানালাইজার ইনপুট হচ্ছে লেক্সিক্যাল অ্যানালাইজার যে আউটপুট সেটা মানে হচ্ছে আমার স্ট্রিম অফ টোকেন্স। ওকে, সো এই স্ট্রিম অফ টোকেন্সকে এখন সে দেখবে যে আর দে কারেক্টলি প্লেসড ওর নট। ওকে, সো কারেক্টলি প্লেসড কিনা এইটা আমরা কীভাবে বুঝবো? এইটা বোঝার জন্য আমাদের একটা স্পেসিফিক সিনট্যাক্স প্রয়োজন অথবা স্পেসিফিক গ্রামার প্রয়োজন। এই গ্রামারটার নাম হচ্ছে কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার, অর সিএফজি ইন শর্ট। ওকে, সো সিএফজি কী জিনিস এটা মনে হয় আমরা অলরেডি টকে পড়ছি, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আমরা এটা আমাদের প্রথম দিকে আবার রিভিউ করবো। ওকে, সো আমরা কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার একদম স্টার্ট থেকে শুরু করবো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। সো ফর এক্সাম্পল এখানে আমার কাছে একটা কনটেক্সট ফ্রি গ্রামার আছে যে ফর এক্সাম্পল ইফ আই হ্যাভ আ ভেরিয়েবল ই, দিস ভেরিয়েবল ই can be defined in two ways. One is e plus t or just a t. Okay,
If there is a variable t, this can be defined in two ways. One is t multiplied by f or f, okay? And finally, variable f can be defined as an id, okay? So for example, if I have a statement s and s equals to s is id equals to e, in that case এই e থেকে এখন আমরা আমাদের টোকেন অনুযায়ী জিনিসটাকে ভাঙতে পারি। যেমন আমার যে ইটা আছে এই ইটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাঙতে পারি, সেটা হচ্ছে ই প্লাস টি অথবা খালি টি, রাইট? সো অ্যাজ উই হ্যাভ আ প্লাস হিয়ার, হোয়াট উই হ্যাভ ডান ইজ উই হ্যাভ কনস্ট্রাক্টেড ই থেকে ই প্লাস টি কনস্ট্রাক্ট করছি আমরা, ওকে? সো এটা করার কারণ কি? এটা করার কারণ হচ্ছে আমার যেই স্ট্রিম অফ টোকেন্স আছে সেই স্ট্রিম অফ টোকেন্সকে আমরা ভেঙে ফেলবো এমনভাবে যাতে তাকে দিয়ে আমি একটা সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি করতে পারি। একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা এখানে কিন্তু একটা ট্রি এর মতো তৈরি করার চেষ্টা করছি, রাইট? ওয়্যার দ্য ভেরিয়েবল ইজ এ প্যারেন্ট অ্যান্ড দে হ্যাভ চাইল্ডস, রাইট? ওকে, সো ই থেকে আমরা ই প্লাস টি লিখতে পারি। কেন আমরা প্লাস লিখতেছি? বিকজ দেয়ার ইজ অ্যান অপারেটর প্লাস হিয়ার, রাইট? ওকে, কীভাবে করে এটা এক্স্যাক্টলি সেটা আমরা আরও ডিটেলসে যখন ফার্দার এই ফেজটা নিয়ে পড়বো তখন আমরা বুঝবো। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট রাইট নাও, ওকে? সো ই থেকে আমরা ই প্লাস টি পাইলাম, ফাইন। এখন আমরা যে টিটা আছে সেই টি এর মধ্যে কে আছে? আইডি মাল্টিপ্লাইড বাই আইডি আছে, রাইট? সো এই আইডি মাল্টিপ্লাইড বাই আইডি যদি আমি টি থেকে খুঁজে বের করতে চাই, দেন হোয়াট আই নিড টু ডু, আই নিড টু ব্রেক ইট ডাউন ইন্টু টি ইন্টু এফ, রাইট? সো দেখেন আমরা টি থেকে টি ইন্টু এফ এ ভেঙে ফেলছি, রাইট? মজার বিষয়, আমি যদি এখানে এই মাল্টিপ্লাইডটা না থাকতো তখন আমি কি করতাম? খালি টি থেকে এফ এ ভেঙে ফেলতাম, রাইট? সো ইন দ্য লেটার ওয়ান ইউ সি, আমরা ই থেকে যখন খালি আইডিকে খুঁজতেছি আমি কিন্তু তখন এই রুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি না, রাইট? বিকজ এই রুলটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমার মাঝখানে একটা প্লাস থাকতে হবে, হুইচ ইজ নট প্রেজেন্ট ইন অনলি আইডি, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ই থেকে জাস্ট টিতে গেছি, টি থেকে জাস্ট এফে গেছি, অ্যান্ড ফাইনালি এফ থেকে আমরা আইডিকে খুঁজে পাইছি, রাইট? সো দিস ইজ আ ভ্যালিড চাইল্ড, ওকে? সেম থিং গোজ ফর দিস ওয়ান, টি থেকে এফ, এফ থেকে আইডি, অ্যান্ড ফাইনালি এফ থেকে আইডি। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমার কাছে একটা সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি হয়েছে, এমনভাবে একটা সিনট্যাক্স ট্রি তৈরি হয়েছে যেখানে কোনো প্যারেন্টসের চাইল্ডে ফাঁকা এলিমেন্ট নাই, এক। সেকেন্ড, আমার কাছে কোনো টোকেন এমন নাই যেটাকে আমি কোনো ব্রাঞ্চ অথবা চাইল্ড হিসাবে দিতে পারি নাই, রাইট? সো অ্যাজ উই হ্যাভ সাকসেসফুলি কনস্ট্রাক্টেড আ সিনট্যাক্স ট্রি, দ্যাট মিনস দিস স্টেটমেন্ট ইজ আ ভ্যালিড স্টেটমেন্ট, ওকে? Alright, let's move on. So in the next phase, syntax analyzer next phase হচ্ছে আমরা এখন এখানে এটার ভ্যালু বের করব, এটার মিনিং বের করব, অলরাইট? ওকে, সো সেমান্টিক্স অ্যানালাইজার যেটা করে সেটা হচ্ছে সিনট্যাক্স ট্রিটাকে ইনপুট নেয় এবং একটা সেমান্টিক্যালি মডিফাইড পার্স ট্রি তৈরি করে। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা করছি সেটা হচ্ছে পুরা জিনিসটার একটা মিনিং বের করার চেষ্টা করছি। টু বি এক্স্যাক্ট, মিনিং বলতে আমরা কি বুঝি? একটা ভ্যালু বের করার চেষ্টা করছি। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমার প্রথম যেই ভ্যালুটা আছে এ বি অ্যান্ড সি, এখানে আমাদের তিনটা ভেরিয়েবল ছিল এ বি অ্যান্ড সি, রাইট? সো এর ভ্যালু হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে 3, আমরা বি এর ভ্যালু ধরে নিচ্ছি 5 এবং সি এর ভ্যালু ধরে নিচ্ছি 7। সাপোজ দিজ আর অলরেডি অ্যাসাইন্ড, দিস ভ্যালুজ আর অলরেডি অ্যাসাইন্ড, ওকে? সো নাও আমার এই আইডি ইকুয়ালস টু ই, মানে এক্স ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি মাল্টিপ্লাইড বাই সি, এটা যদি হইতে হয় তাহলে এক্স এর ভ্যালু কী হইতে হবে? একটা স্পেসিফিক ভ্যালু হইতে হবে, রাইট? কারণ এখানে যে ভ্যালুটা আসে সেই ভ্যালুটা হইতে হবে, রাইট? সো সেমান্টিক্স অ্যানালাইজার যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা রুট এবং তার চাইল্ডের জন্য তাদের ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করে। সো ফর এক্সাম্পল এর ভ্যালু হচ্ছে সাপোজ 3, ইন দ্যাট কেস আইডি এর মানে এই স্পেসিফিক আইডি যেটা আইডেন্টিফায়ার, সেই আইডেন্টিফায়ার ভ্যালু হচ্ছে 3, রাইট? ওকে, সো সাপোজ বি এর ভ্যালু হচ্ছে 5, ইন দ্যাট কেস এই স্পেসিফিক আইডেন্টিফায়ার ভ্যালু হচ্ছে 5, অ্যান্ড সাপোজ সি এর ভ্যালু হচ্ছে 7, ইন দ্যাট কেস এই স্পেসিফিক আইডেন্টিফায়ার ভ্যালু হচ্ছে 7। সো এখন দেখেন, আমরা যখন টি থেকে টি মাল্টিপ্লাইড বাই এফ করতেছি তখন তার ভ্যালু আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করতেছি? 5 মাল্টিপ্লাই বাই 7 হুইচ ইজ 35, রাইট? সো এই টি এর ভ্যালু হচ্ছে 35,
তারপর হচ্ছে এই ই এর ভ্যালু হচ্ছে 3 অ্যান্ড এই ই এর ভ্যালু আসতেছে হচ্ছে যেহেতু এখানে একটা প্লাস আছে 3 প্লাস 35 হুইচ ইজ 38। সো একটু খেয়াল করে দেখেন সেমেন্টিক্যালি মডিফাইড ট্রি আমাকে কি দেয়, আমাকে প্রত্যেকটা লেভেলে তার মিনিং দেয়, তার ভ্যালু দেয়। অলরাইট, ওকে। সো এক্স ইকুয়ালস টু এ প্লাস বি মাল্টিপ্লাইড বাই সি will only be true if x has a value which is equal to the right side of it, right? Okay, সো আমি যদি এখানে 38 পাই, এখানে 38 পাই, তখন আমি বলতে পারি যে আমার স্টেটমেন্টটা ইজ ট্রু অ্যান্ড দ্য স্টেটমেন্ট হ্যাজ আ মিনিং, রাইট? ওকে, লেটস মুভ অন। So now comes my intermediate code generator. Remember, আমরা কোনো complex instructionকে একটা মাইক্রোপ্রসেসরে চালাইতে পারি না, right? So that means we need to break it down into simpler instructions. So একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের কাছে যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে সেটা অলরেডি যথেষ্ট কমপ্লেক্স। কেন কমপ্লেক্স? কারণ এখানে আমরা তিনটা ভেরিয়েবলের ওপর বিভিন্ন অপারেশন চালাচ্ছি, মাল্টিপ্লিকেশন অ্যান্ড অ্যাডিশন অপারেশন চালাচ্ছি, এবং ফাইনালি এক্স এর মধ্যে একটা ভ্যালুকে অ্যাসাইন করতেছি, রাইট? সো তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে যতগুলা অ্যাড্রেস আছে অনেকগুলো কিন্তু ইউজ করতেছি, রাইট? সো আমরা প্রথমে একবার প্লাস করতেছি, প্রথমে একবার মাল্টিপ্লাই করতেছি, তারপর দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে মাল্টিপ্লাই করতেছি, তারপর হচ্ছে দুইটা ভেরিয়েবলের মধ্যে যোগ করতেছি, তারপর আরেকটা ভেরিয়েবলে অ্যাসাইন করতেছি, রাইট? This cannot be handled by a microprocessor. So we need to break it down into smaller instances. এরকম ইনস্ট্যান্সেস যেখানে আমরা একবারে সর্বোচ্চ তিনটা অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারি, ওকে? সো যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা এই জিনিসটাকে ভেঙে ফেলছি খুব ছোট ছোট জিনিসে। সেটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল T1 equals to B multiplied by C, T2 equals to A multiplied by T1. I am extremely sorry, this will not be a multiply, this will be a plus, okay? So T2 will be A plus T1, and finally x এর মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করতেছি T2 এর যে ভ্যালু সেটাকে। সো মজার বিষয় এই পুরো জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেম, ওই সিঙ্গেল লাইনটাই জাস্ট অপটিমাইজড for running into a microprocessor, alright? Okay. সো এটাকে আমরা কেন 3 অ্যাড্রেস কোড বলছি? এখানে দেখেন আমরা কয়টা ভেরিয়েবলকে ইউজ করতেছি, একটা, দুইটা, তিনটা, ম্যাক্সিমাম তিনটা, রাইট? আবার মজার বিষয় এখানে কিন্তু দুইটা, রাইট? সো এনি স্টেটমেন্ট যেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম তিনটা অ্যাড্রেসকে ইউজ করি সেটাকে আমরা বলি 3 অ্যাড্রেস কোড। সো ইন্টারমিডিয়েট কোড জেনারেটরের কাজ হচ্ছে আমার কাছে যদি কমপ্লেক্স কোনো একটা স্টেটমেন্ট থাকে সেটাকে সে সিম্পলার 3 অ্যাড্রেস কোডে ট্রান্সফর্ম করবে, অলরাইট? ওকে, নেক্সট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কোড অপটিমাইজার। কোড অপটিমাইজারের কাজ হচ্ছে আমার কোডটাকে এখন যদি কোনোভাবে অপটিমাইজ করা যায়, মানে হচ্ছে কোনোভাবে যদি এফিশিয়েন্ট করা যায় তাহলে সে সেটাকে এফিশিয়েন্ট বানাবে। একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে যে কাজটা করছি T2 ইকুয়ালস টু A মাল্টিপ্লাই বাই T1 একবার ক্যালকুলেট করছি এবং তারপর T2 এর ভ্যালুকেই x এর মধ্যে বসাইছি, রাইট? So can we compress it somehow? Can we just write x equals to a plus t1, right? আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি x equals to a plus t1 লিখতে পারতাম, right? So which is the optimization here? So আমরা 3 লাইনের একটা কোডকে মজার বিষয় অপটিমাইজ করে 2 লাইনের কোডে কনভার্ট করছি, ওকে? আমরা এফিশিয়েন্সি বাড়াইছি আমাদের কোডের, রাইট? So this is the work of my code optimizer phase, alright? Okay, let's move on. And finally, my target machine code generator. My target machine code generator will convert the language into assembly language. So একটু খেয়াল করে দেখেন আমরা এই জিনিসটাকেই জাস্ট মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অথবা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করছি, যেখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এ এর ভ্যালু সেভড হয়ে আছে R1 এর মধ্যে, বি এর ভ্যালু সেভ হয়ে আছে বি এর ভ্যালু সেভ হয়ে আছে R1 এ, সি এর ভ্যালু সেভ হয়ে আছে R2 তে, এবং এর ভ্যালু সেভ হয়ে আছে R0 তে, ওকে? And we are just doing the same thing over and over again, okay? Alright, and we are just transforming our source code into assembly language code or microprocessor language code, alright? Okay, so this is the whole procedure of কম্পাইলার, ওকে? সো এই কয়টা ফেজে, 6টা অথবা 7টা যেভাবে বলে না কেন, এই 7টা ফেজে একটা কম্পাইলার কাজ করে এবং আমাদের কোর্সের
স্কোপ হচ্ছে এই 6টা ফেজ, নাথিং এলস। উই উইল only venture through these phases, okay? So this ends our first lecture, এবং আমরা পরবর্তী লেকচারগুলোতে আস্তে আস্তে এক একটা ফেজ কিভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে আলোচনা করব, অলরাইট? So thank you for listening to this lecture video, and I hope you find this informative. And if you have any questions, feel free to ask me in the class, alright? Okay, so thank you for listening.